पानी पीवार नियम खाइबा पीवा समय रे खूब जोर रे शब्द करिया उचित नुहे। प्रसाद प्रस्तुति दोष देखाइबा उचित नुहे। एई जिनसटा आम मानकर समस्तंकर अछि जेतेबेले आमे बसुचे ये रे मास प्रसाद सेवन करूचे गोटे मास रे बसिके प्रसाद सेवन करूचे आज राग हो गला आज लुणिया हो गला ए सब जिनस ए सब कहया गोचन प्रसाद प्रसाद प्रभु को साक्षात दर्शन आज लुणिया प्रसाद लणा प्रसाद ए भलिया न हौ हौ चुली पर जिनस टिके एपट सेपट हम किसी जास ना ए सब करिया उचित नुहे। प्रसाद ग्रहण समय निजर दक्षिण हस्तर पार्श्व अंगुली व्यवहार करिया उचित। अंगुली साहाय्य खाद्य खाइबा आवश्यक कारण पाचन क्रिया अंगुलीर सुखतम स्पर्श रे आरंभ होता है। शरीर अन्य भाग को स्पर्श करने बाम हस्त साहाय्य। बाम हस्त प्रसाद ग्रहण करिया उचित नुहे। ग्लास रे मुह लगाई पानी पीवा उचित नुहे। पानी पीवा परे मध्य हाथ धोइबा उचित। दक्षिण हस्तर अंगुली रुटी को छोट छोट करी खंड करी आवश्यक बाम हस्त प्रयोग करें। बाँ हस्त प्रसाद रोटी खाइब से तो रोटी आण हरी बाँ हाथ रे। अच्छा कौन ये करवा कहले आपण बसचंदी आपनकर रुटी दरकार है कहीं ना पाखे आपण केमती देबे आनिबे केमती हाथ धोइके आनिबा हाथ धोई जिबे पुणी आसबे रोटी आनिबे तापर खाइबे पाइबे नले आगुरु आनिकी थोइथिबा गोटे प्लेट रे पाखरे हे प्लेट रु केमती आनिबे कथा तो सेठी प्लेट रु केमती आनिबे हाथ धोइबाकू तो पड़िबो केमती व्यवहार करूछंती केमती करूछंती आपण पाखरे शेष हो गला अन्न हरिका अछि सब पाखरे केमती आनिबे बाँ हाथ रे आनुचे बाँ हाथ रे सब आनुछंती किंतु बाँ हाथटा स्पर्श करिवेनी यदि चुमुटा कि चामच थिबो से भलिया सेमती आनिबे बुझि परले हाथटा करिवेनी आउ गोटे कथा एठै ग्लास रे पानी पीवा पाटे समस्त टेकिकी पी जानु नाहंती जानंती प्राय केते पाटी लगे पीले कोन हबो ना अल्प अल्प जीव ग्लास रे जो मानकर अभ्यास नथिबो जदि टेकिकी पीबो से नाक आडे ढाळी हे जीवो एमति अछि। तापरे आउ गोटे जिंस अछि साधु समाज रे कोन बाँ हाथ रे पानी पियंतनी बाँ हाथ रे ग्लास धरिकी पानी पियंती नाही सेमाने कौन करेंगे डाहाण हाथ रे जमती प्रसाद सेवन करुछंती सेई भली डाहाण हाथ रे ग्लास रे पानी पियंती अछि काहे की अच्छा डाहाण हाथटा कौन अंठा हो जाए पानी पीवा द्वारा साधु समाज रे एटा अछि जे बाँ हाथ स्पर्श करबा उचित नुहे बाँ हाथ मध्य अंठा हो जिवो तेणु एठी कहा जाय वास्तविक अंठा हो जाए अंठा हो जाए तेणु हमर पानी पीवा पर मध्य हाथ धोइबा पई कहा जाय छी केही तो पानी पीवा पर हाथ धोंती नाही किंतु एठी कहा जाय छी हाथ धोइबा को तेणु पाटी सहित जेते संपर्क रहिला से सब हाथ को पुणी संगे संगे धोइबा को पड़िबो ए सब अछि शिष्टाचार तेणु किए केते दूर पालन करूची बुझले कि आउ एठे कहा जाय छी जे प्रसाद पाई सारिया परे आमे जोठे मास प्रसाद पाउछंती चिल्ली बिल्ली हेकी तो हाथ धोइबे कुळकुंचा करिया को पानी नथबा आ जने हाथ बढ़े देथबो आ हाथ गोड़ धोइबे केते ए सब अच्छा प्रसाद पाइबा पूर्व हाथ गोड़ धोइबा उचित मंदिर भुवनेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा जेतेबेले हैला प्रसाद पाइबा पई ढेर लोग पूरा मन पूरा गहली हेजी कहले छात ऊपर को जा हरी मंदिर छात ऊपर जो 3 महला ऊपर सेठी अरे सेठी सेठी हमर एबे जने से वरिष्ठ भक्त बोधे अछंती एबे मुगल टिके हाथ देबे ना एठे पानी फानी किछ नै बुझले पुणी तळ को आसिलु अरे ऊपर प्रसाद सेवन पई व्यवस्था नै तळे भी व्यवस्था नै कोन हबो महाप्रसाद पाइले पळि आसिले रागेरे तेणु ए भली जिंस किंतु गोटे जिंस जो प्रसादर मात्रा
କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟା ନଥିଲା ଇସ୍କନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ପାଇବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଗୋଟାକ ହାତ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ମାତ୍ରା, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ବାସ୍ତବିକ ପରିମିତ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟ ସୁକର୍ମସୁ, ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯୁକ୍ତ ବିହାର। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କଥା କହିବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଅଧିକ ଖାଇବନି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତାପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କୋଉଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ମାତାଜୀ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସାଦ କୋଉଟା, ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହଁ? ଯୋଉଟା ରଖା ଯାଇଥିବ ଖାଇବା, ଆମ୍ବିଳି ଖଟା ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା, ପୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତମ୍ ଯତ୍, ଯୋଉଟା ପୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ବାସି ହେଇଯାଇଛି, ପୋଚରା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ। ଜାତ ଜାମ, ପ୍ରହରକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜାତ ଜାମ ଗତର ସମ୍ପୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତମ୍ ଯତ୍, ଏଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ମନେକର ଏଇଠି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ, ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା, ଇନ୍ ଟାଇମ ଔଷଧ ଖାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଖାଇକି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ, ସେ ଫଳଟେ ହଉ, ନହେଲେ ସେ ଛତୁଆ ଟିକେ ଚାମଚଟେ ହଉ, କି କଣ ହର୍ଲିକ୍ସ ଫର୍ଲିକ୍ସ ଯଦି କିଏ ପିଉଥିବେ ପିଇବେ, ଏମିତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଔଷଧ। ମାତ୍ରାଟା ପରିମିତ। କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେ କଣ? ନା ମୁଁ ସେଇ 2ଟା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ, ଲଞ୍ଚ ପ୍ରସାଦ ନିଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଲାଇଟ୍, ଆଉ ରାତିରେ ପଟେ 2 ପଟ ରୁଟି, ଆଉ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଟିକେ, ନହେଲେ ସବଜି ଟିକେ, ଏତିକି। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି, ଏ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମାତାଜୀ ଯାହା ଖାଇଲେ, ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇଥିବେ, ଆସିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଖାଇବେ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଖାଇବେ, ପୁଣି ଜମିରୁ ଆସିବେ, ଗାଧା ପାଧା କରିକି ସବୁ କରିକି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା କରିବାର ଥିବ କରିକି, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇବେ। କେତେ ଥର ଖାଇଲେ? 4 ଥର, 4ଟା ମିଲ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ପୁରା କଂସେ ଠୁଙ୍କି ଦେବେ, ଗୋଟେ କଂସା ଠୁଙ୍କି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସିଏ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା। ଏବେ ମନେକର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋ ନିଜ କଥା। ହଳ ବୁଲି ଯିବ ରାତିରୁ ହଳ ବୁଲିଯିବ, କଣ କରାଯିବ ନା, ଉଠିଲି, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲା, ତିଲକ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯାଉଛି, ତୁଳସୀ ଜଳଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା, ଚୁଡା ଗୁଡ ଯାହା ଥବ ସବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଦବନି। ହଳ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ କାମ ଦେବନି। ପରଦିନ ରୁଟି ଖାଇକି ଗଲି, କାମ ଦେଲାନି। ରୁଟି କ୍ଷୀର ଥିଲା, ଖାଇକି ଦେଲି, କାମ ଦେଲାନି।
चूड़ा गुड़ पूरा पूरा खाइब जेमती पूरा केते परसेंट 60% एबो आमे भी खाइबुन माने से जंतु भी खाइबा पड़ो से माने खाइकी समस्ते गले इन टाइम काम करेंगे आसबे काम करेंगे माने द्वारा कौन दुर्बल लगनी 6-7टा सुधा आसिक घरे पहुंचो दुर्बल लगनी एटा द्वारा ब्रेकफास्ट टा टिके माने स्ट्रांग हवा दरकार ब्रेकफास्ट स्ट्रांग हेले आउ सब कमी करबे हाँ तेणु ए जिनसटा जो माने परिश्रम करती सी जो कौन ये जो गोटे बिस्कुट पानी ग्लास टे पी देगी से काम तांकर दबनी किसी दबनी बुझिपारे तेणु जदि जड़े भक्त चाष चाषबास करुँच सी करेंगे कौन बा परिश्रम कर बगीचा पानी परिश्रम कर इत्यादि माटी टेकुंट ए सब कौन करेंगे इस्कन से नियम अच्छी 8टा सुधा प्रसाद हो जाऊँ आपड़ जानते आमर जो मदन मोहन प्रभु ना कौन अच्छा ना नवकिशोर प्रभु अच्छा एठी भुवनेश्वर रे नवकिशोर प्रभु देखी जानते श्याम केसरपुर हाँ नाम प्रभु जी से कौन करेंगे मूलिया साथी से झुड़ी उठेबे जो माने एटे काम कर मूलिया बाली फाली बुआ बुई हम कौन हम से झुड़ी उठेबे ताले से प्रसाद इन टाइम सफिशिएंट न पाइबे केंति करिवे जिनस ए सब करबा को पड़ुछ ना ए सब जिनस जाऊ किंतु कृष्ण को कृपारु समस्ते जहाकू जदि जो माने परिश्रम कम करुछंती से माने एई सब नियम फॉलो करिया उचित जो माने परिश्रम करुछंती जो न करुछंती एटा फॉलो करिया उचित जोटा करुछंती जो माने से माने मध्य नियम रे या अर्थ नुहे जे तुम जोटा इच्छा सेटा खाइबो तापरे आ गोटे जिनस अच्छी जमती स्नान शौच खाया पर हाथ धोवा इत्यादि इत्यादि आपण जदि खाइबा नहीं जाइछंती एठिकी कोठिकी सियाली खोलकू सेठी मध्य सेटा से मेंटेन करिवे ना से जिनसटा मनकर पानी सुविधा नाही तथापि जहा जेतिकी दरकार सेतिकी मेंटेन निश्चित करिया पड़ो किंबा आपण यात्रा रे जाउछंती यात्रा रे गले खाद्य नहीं जिबे तो बुझले कि सेठी मध्य सेमती कोठी टिके व्यतिक्रम हेई पारे किंतु यह अर्थ नुहे जे आपण ए नियम गुडा को उल्लंघन करिवे आ गोटे जिनस ये जो भक्त मानक साथी रे हमर एटा समस्ते प्राय गाँ गहली रे मेंटेन होची जदि सभा समिति बसची बा गोटे मास रे पंक्ति रे बसचंती समस्ते ताले एक समय समस्ते उठिबे एक समय हाथ चालना करिवे हाथ चलेबा ना हाथ चलेबा हाथ चलला शेष देखिए आउ किए अनेबे किए आउ कार हाथ चली हाथ तार बंद होला पर्यंत अपेक्षा करी बसथिबे उठिबे किंतु आम इस्कन रे कौन होची ना जेहेतु एक मास बसचंती तापरे हाथ धोइबा टब गोटे कि दीटा थिबो तेनु जार शेष होला सीए प्रणाम करी उठी जाउची प्रणाम करी उठुचंती आमे वृद्ध आमर गोड़ हाथ चलुनी आमे प्रसाद ये करी उठी करनु तेणु एटा जार शेष हो गला से उठीगला तार से हाथ पात देगला अर्थात ये जो गहली इत्यादि हो पनी बुझी पारछंती एटा ठीक ना बेठिक गोटे क्राउड कंट्रोल हम ना कौन निरुपमा माता जी ठीक ना बेठिक ठीक है प्रभु जी ठीक है आउ क्राउड कंट्रोल पे ठीक ठीक मन कर 4-5 जन बसछंती सेठी सेठी अन्य माने जो माने पाउथे से माने कह नहीं प्रभु जी आपण काई बसिबे अपेक्षा कर आपण उठी जांतु नते तो अनुमान देखी प्रभु मु उठी पारे हाँ आपण जाय पारन एटा होची शिष्टाचार मेंटेन एभली शिष्टाचार मेंटेन करबा उचित श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन भगवान को एठे कहउछंती श्लोक नंबर 44 तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय काय मो कथाटा का मन पाइलानी कि जोटा कहूना ये जो वैष्णव सदाचार आलोचना कले जदि किसी व्यतिक्रम हुए कथा कहबारे आपण कहिबे समस्ते समस्ते कहिबे किछि जाय से नहीं तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां वहं ईशैढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु
ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ହର୍ଷି ଦେବ ସୋଢୁମ୍। ଅର୍ଜୁନ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ କେବଳ ଗଦଗଦ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପରିଧାୟ କାୟମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାୟ ଅର୍ଥାତ ତଳେ ପଡି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ତାପରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି ଦୟାକରି ସେଗୁଡିକ ସହନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ପିତା ପୁତ୍ରର, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର, ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରିୟାର ଦୋଷ ବା ଭୁଲ ନ ଧରି ସବୁକୁ ସହନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ମୋର ଭୁଲକୁ ସହନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ନ ଜାଣି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଦବ ବୋଲି, ଯଦୁପତି ବୋଲି କହିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ସଖା ବୋଲି କହିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ କହିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଏଭଳି, ଆପଣ ସଚରାଚର ଜଗତର ଆଦି ମୂଳ ଅନ୍ତ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିନଥିଲି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ମହିମା ତା ପ୍ରତି ସେତେ ଭକ୍ତି ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗଦଗଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି, ମୁଁ କେଡେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିନି, ଭଗବାନ କେଡେ ଦୟାଳୁ, ମୋ କଥା ବି କେବେ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ସେସବୁ ସହନ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖେ, କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପରି ଦେଖେ, କେହି ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖେ, କେହି ପ୍ରଭୁ ପରି ଦେଖେ। ଏହିପରି ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯେପରି ପିତା ସହ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସହ୍ୟ କରେ, ମାଲିକ ସହ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଭୁଲ କଲା, ମାଇନର ଅଛି, ନାବାଳକ ଅଛି, ଏ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିକି କିଏ ଯିବ? ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କିଏ ଯିବ? ଗାର୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ଯିବେ। ବାପା ଯିବ। ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ଗଲେ। କାରଣ ସେ ସହ୍ୟ କରେ, ତା ପିଲା, ସେ ତ କହିବନି ନାଇଁ 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 ସେ କରିଛି, ସେ ପିଲା ଯାଉ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ଥାନା ଫାଣ୍ଡିକି, ବାପ ଏସବୁ କହିପାରିବନି। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଥରେ ଏ ଡିସ୍କସନରେ କହୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୋର ପିଲା ସେମାନେ। ଯେଭଳି ଯଦି ପିଲାଟା ବାପର ଜଙ୍ଘରେ ଝାଡା ଫେରିଦିଏ, ବାପ କଣ ଜଙ୍ଘଟା କାଟିଦିଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା, ସେ କଣ ଜଙ୍ଘଟା କାଟିକି ଫୋପାଡି ଦିଏ କି? ସେମିତି ମୋର କେତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କେଡେ କରୁଣାମୟ ତାଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ତ ସର୍ବ କରୁଣାମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟ। ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତମ ଶାନ୍ତିରୁଚ୍ଛତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ କଣ? ଭଗବାନ କଣ? ସୁହୃଦ ସୁହୃଦ ପରମ ଦୟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ କରୁଣା ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କଣ ନା ବାପ ଏମିତି ବାଡେଇବ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ବାପକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଆରେ ଖାଲି କହିଦେବେ ଏଇ ଆସୁଛୁ ନା କଣ କହିଲା ମାନେ ଚିଲି ବିଲି ହେଇକି ଧାଇଁବେ। ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବାପା ହାବୁଡେ ଆପଣ ପଡିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡାବାଡି କରନ୍ତି, ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରଧର କରନ୍ତି। ହଁ ମତେ ଭୟରେ କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି ଥରୁଥିବେ। ଏମିତିଆ ଲୋକ ହାବୁଡ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନୀଳିମା ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନୀଳିମା ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ନାଇଁ ଲୋକ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖିନି, ଏଇ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଦେଖିଛି, ତଳ ଲେବୁଲର ଏ ଲେବର କ୍ଲାସରେ ଯାହା। ସେମାନେ ଏମିତି ମାରଧର କରିବେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଭୟରେ କାକୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୟା ମାୟା ନଥାଏ ଯେ ପିଲାଟାକୁ କଣ ହବ, ଏସବୁ ଏମିତି କିଛି ଭାବ ନଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ସେତେବେଳେ ତ ଅଭାବ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାଡ ଗୋଡ ସଦାବେଳେ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ପଡିଶାର ଜଣେ ଦାଦା ଥାଏ, ସେ ଯେ ପିଟେଣାରେ ପିଟିବ ନହେଲେ ଉଖୁଣିରେ ପିଟିବ। ଉଖୁଣି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଉଛି ଧାନ ବେଙ୍ଗେଳା କହିଲେ ଲାଗେ ସେଇ ଖୁଣି, ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଦେଖି। ଉଖୁଣି ବାଡେଇବ। ଆଉ ପିଟେଣା ପିଟେଣା ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା କହିଲେ? ବେଲଣା ପେଡି, ଏଇ ନା ଯୋଉ ବେଲଣା କାଠି। ନା ଏଇଟା ପିଟେଣା। ପିଟେଣା ବୋଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଗ ମୁଗ ବାଡେଇବେ, ବିରି ମୁଗ ମୁଗ ବାଡେଇବେ ବିରି ଏଇଟା। ହଁ ଏଇ ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ବାଡେଇଲେ ସେ ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଗଛ ନୁହଁ ତ, ଗଛ ଉଖୁଣିରେ ବାଡା ଯାଏ ବା ବଡ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେଇସା ପରେ ଏଟା ସେ ମୋଟା ମୋଟା ମୂଳ ଗୁଡା ଅଂଶ ଗୁଡା ଥିବ, ସେ ମୂଳ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଯୋଉ କୋହଳ ଝଡିବ। ଗୁଡା ଫାଟି ନଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ସେ ପିଟେଣାରେ ବାଡାନ୍ତି। ତାର ହାତଟା ମୁଠାଟା ଧରିବାକୁ ଟିକେ ସରୁଆ, ଆଉ ଉପରଟା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦଗର ବୁଲଉନାହାନ୍ତି, ମୁଦଗର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଯୋଉ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତିକିରି ଯୋଉ ବାଡାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପିଟଣା କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ ଆଜ୍ଞା ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଣା ଗୋରୁକୁ ଗୋଟେ ଥାଏ, ବାଡି ପାଞ୍ଚଣ ନା ପାଞ୍ଚଣ ଗୋଟେ ଥାଏ। ହଁ ଗୋରୁ ହଁ ସେଇଟା ତ ସେ ସେଇଟା ବାଡି ଭଳିଆ। ପାଞ୍ଚଣ ଗୋରୁକୁ ବାଡାନ୍ତି। ହଁ ଗୋରୁକୁ ବାଡାନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ବାଡିରେ କଣ ଗୋରୁ ଚାଲିବ କି କେବେ? ବାଡିଟା ଧରିଥିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବାଡାଏନି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆଇଁ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ ଆଉ କଣ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ମଝିରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସାର୍ ଯୋଉ ବାଡାନ୍ତି ଯୋଉ ବାଡିଟା ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ତାହେଲେ? ପାଞ୍ଚଣ ତାକୁ ବି କହନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଣ ପାଞ୍ଚଣ କୁହାଯିବ। କଣ? ବାଡେଇବା ବେତ ବେତ। ହଁ ବେତ, ମାତାଜୀ କହିଲେଣି ବେତ। ତେବେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ହେଇଯାଏ, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ମେଘ ଅଛି, ମେଘଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ଆଢୁଆଳୁରୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ମେଘଟା ପଳେଇ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯାହା କିଛି ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାମନା ରୂପକ ମେଘ, ଉଝଟିକା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନାଲୋକ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତେବେ କାର ନା ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରମହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଜିନିଷ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଚିନ୍ମୟ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଜ୍ଞାନମୟ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା, କେଶାଗ୍ର ଶତଭାଗ ଶତଧା କଳ୍ପିତ ଶୌଚ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ହେଇଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ପଡେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡିପାରେନି। କାରଣ କାମନା ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାମନା ଗୁଡିକ ଅଛି। ଯାହା ହଉ
ଶରୀରଟା ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ତ ଅଛି ଆତ୍ମା ଯୋଗୁ ନା। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଦୁରବବୋଧ ଇବତ ବାୟಂ ବିହାର ଯୋଗ ଯଦ ଶରଣ ଅଶରୀର ଇଦಂ ମନ ବେଖିତସ୍ମଚ୍ଛମ ବାୟ ଆତ୍ମ ବୈବା ବିକ୍ରୟମାଣେନ ସଗୁଣଂ ଗୁଣ ସୃଜସି ପାସି ହରସି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜଡ଼ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମର ସହଯୋଗ ଦରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଆପଣ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ସରବରାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଜଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୁକ୍ତ, ତଥାପି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଗୁଣର ଅତୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। କଣ ଏଠି କହିଲେ? ଏଠି କଣ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଜାଗତିକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଶରୀର ଆମ ଭଳିଆ ଶରୀର, ରୂପଟା ଆମ ଭଳିଆ, ହାତ ପାଦ ମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ। ଚିନ୍ମୟ, ଆମର ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ବୋଲେ କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଆମର ଭକ୍ତି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର। ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରଟାର ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? କହୁଛି ଆମର ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ କଳୁଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା କଣ କଳୁଷିତ କି? ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ କଳୁଷିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ହଁ ଆମ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ରକ୍ତ ହେଲା, ମାଂସ ହେଲା, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ହଉଛି କଳୁଷିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ବି କଳୁଷିତ। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କଳୁଷିତ କି? ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କର କଳୁଷିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ କଣ? ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ନା, କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଅର୍ଗାନ ସ୍ପେସିଫିକ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ନୁହଁ, ଲାଗିବନି। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଷଡ ତାପରେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଟ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ ନା? କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ମତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ଯୋଉଟା ହଁ କି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତ ଦ୍ଵାରା ହାତ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କାମ କରିପାରେ। ସେଇଟା ହୁଁ। ଆପଣ ଥରେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି। ଆଉ
ଆଉ କଣ? ହରେ ପ୍ରଦୀପ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆ- ହଁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଵୟଂ ଅଣୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ। କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ସବୁ ମହିଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ମୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ବିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ମଇଳା ସଫା କରିଦେଲେ କୌଣସି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି, ତା ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ରହିଲା? କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଗୁଣାତୀତ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠି ଯେତିକି ମାନେ ଗୁଣ ଆମ ସେଠି ଆମ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି। ଯେମିତି ରଜ ସତ ଇଏ ସବୁ ଗୁଣ ହଉଛି, ଭଗବାନ ସେ ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ କାଳଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ସେ ତ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ମୟ, ଏଇ କଥା ପଡିଛି। ଚିନ୍ମୟ ଅର୍ଥାତ ସର୍ବଦା ଶାଶ୍ୱତ ହେଇକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସର୍ବଶକ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି। ଆମ ହୁଁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ମିଶିଯାଏ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି, ରହିବ, ଥିଲା। ସେ ଚିତ୍, ହୁଁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କଣ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ହଉଛି କଣ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚିତ୍ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ, ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟଶୀଳ ଶରୀର। ହଁ ଯେତିକି ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମ କରିବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ସଦାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନା କଣ ଆମର ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ କହୁଛେ, ବିନା ମାନେ ଏଇ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କରନ୍ତି। ବିନା ବିଶ୍ରାମ, ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ କହିଲେ। ବିନା ବିରାମ, ଆଚ୍ଛା, ବିନା ଆଜ୍ଞା ବିରାମରେ ଭଗବାନ ସଦା କାଳ ବିନା ବିରାମରେ ଚାଲିଛି ତାର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିନା ବିରାମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମାନେ ଚିନ୍ମୟ, ଚିତ୍ ମାନେ ହେଲା କରନ୍ତି। ଚିତ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଚିନ୍ମୟ। ହଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। ଚିତ୍ ର ହଁ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର। ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଜିନିଷ ଟା କଣ? ସେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଉ ରହିବ। ସେ କେମିତି ତାର, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାପରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କଥା ଶକ୍ତିମାନ, ପରା, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଉ ରହିବ। ସେ ମାନେ ଏଟା ତାର କେବେ ହେଲା କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି। ଏଟା ହେଲା ଶାଶ୍ୱତ, ଅର୍ଥାତ ସର୍ବଦା ଶାଶ୍ୱତ, ସବୁ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କରି ନହବ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। କାରଣ ଟିକିଏ କେଶର ଅଗ୍ରର 10,000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ କଣ କରୁଛି? ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଯଦି କେଶ ଅଗ୍ର ଭଳିଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ, ମନୁମାନ ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ମୟ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଜଡ, କମ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଯାହାର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ କମ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ, ସେ କମ କାମ କରିବ। ଯାହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଗରରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି? ସେ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ। ଶରୀର ଦେବତା ମାନେ କରିପାରିବେନି? ଦେବତା ମାନେ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ପୋଷଣ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ପୋଷଣ କରିବେ।
भगवान निर्देश। तेणु चिन्मय अचिन्मय अर्थात ये अचिन्मय जो गुड़ाक से परिवर्तनीय नष्टशील आ खूब कम शक्तिमान खूब कम शक्तियुक्त किंतु भगवान परिपूर्ण सदा विद्यमान सर्वशक्तिमान सब कुछ अपर्ण अपरिवर्तनीय सर्वदा शाश्वत जाजुल्यमान नवजौवनंच यह भगवान जीव मध्य पार्थक्य आकाश पाताल पार्थक्य। तेणु ये जो ये अनुवाद कहुई आपण समस्त जड़ सृष्टिर कारण विकार हाँ ये आपणकर गोटे बहिरंगा शक्ति जो शक्तिटा केमिति सृष्टि होती पुणी छाई रु सृष्टि होती छाईटा कौटू आसला छाईटा कौटू पुणी आसला छाएव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा छाईटा कौटू आसला ना ब्रह्मज्योति तापरे विराट पुरुष महाविष्णु अंतराय ब्रह्मज्योति आसुची भगवान विष्णु विरजार शयन करिया परे तांकर पश्चात भागरे जो छाई सृष्टि है माया शक्ति बहिरंगा शक्ति सृष्टि ये बहिरंगा शक्ति कौन करिवो ना काल शक्ति जेतेबेले बहिरंगा शक्ति रे युक्त हो गला से विरजार क्षोभ सृष्टि होगी हाँ विरजार सब फेण सृष्टि है मैला बाहर से मैलाटा है ब्रह्मांड मैलाटा है ब्रह्मांड से मैलाटा है 14 भुवन से मैलाटा है शरीर बुझिपारे से मैलाटा शरीर से मैलाटा 14 भुवन से मैलाटा ब्रह्मांड से जो फेण बुद बुद फेण बाहर अचिन्मय जिनस तेबे ये मैला जिनसटा किभली कार्यकारी होउची ना भगवान चिन्मय शक्ति युक्त होउची से भितर युक्त हवा द्वारा से शक्ति प्राप्त होगी कार्य करुची। एभली भाव ये श्लोकर अर्थ आमे आलोचना करछे। एठी प्रपात कहचंती केते समय हला 8:13 हेलानी। हरे कृष्ण जे गोलक निवसती अखिलात्म हेतु भगवान गोलक रही के सब नियंत्रण करुछंती। आउ पुणी कह जाय वृंदावन परिचर्य पादं एक न गच्छति भगवान वृंदावन छाड़ी कुआडे जानती नाही किंतु कृष्ण जदिओ तांकर धाम गोलक वृंदावन रे विराजमान करंती तथा से सर्वव्यापी से सब स्थान रे उपस्थित पदजीव मानक पक्षरे ताहा हृदंगम करबा कठिन किंतु भक्त माने बुझी पारंती जे श्रीकृष्ण सर्वदा धाम रे विराजमान रहिबा सत्वे से सर्वव्यापी दुर्लभ सुलभम आत्मभक्त वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त आत्मभक्त माने तांको प्राप्त हो पारिबे किंतु वेदेशु दुर्लभम जो माने वेद मार्ग रे जाउछंती नियम कानून से माने भगवान कोठी कोन केमति कर्म करंती जानि पारंती नाही। देवता माने होउछंती भगवान कर विभिन्न अंग जदिओ भगवान कौनसी जड़ शरीर नाही तथापि तांको पक्षरे कहार सहायता प्रयोजन हुए नाही। हाँ भगवान कहार सहायता नियंत्रित से सर्वव्यापी मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना किंतु ता सत्वे भी तांकर चिन्मय स्वरूप रे सर्वदा उपस्थित न थांती किंतु ता सत्वे भी से तांकर चिन्मय स्वरूप रे सर्वत्र उपस्थित न थांती। मायावादी मानक मतरे परम सत्य बा ब्रह्म सर्वव्यापी होइथिबारु तांकर कौनसी चिन्मय रूप रहिबार आवश्यक नाही। मायावादी मानक मतरे जेहेतु से सर्वव्यापी तेणु तांकर आउ कौनसी रूप आसीबो केउठु प्रकृत रे यह सत्य नुहे भगवान कर चिन्मय बा दिव्य रूप अछि ता संगे संगे से सर्वव्यापी मध्य यदि राष्ट्रपति न थांते ताहले राष्ट्र नियमटा कोडा आसंदा राष्ट्रपति थिबारु तांको नियमटा से कार्यकारी करूछंती तेणु राष्ट्रपति जणे राष्ट्रपति भवन रे रहउछंती तेणु भगवान जणे जे कि तांकर धाम रे रहउछंती ताहा गोलक वृंदावन होई पारे विरजा होई पारे किंबा क्षीरसागर होई पारे किंबा हृदय होई पारे। तबे हृदय रे जे अछंती से कोन गोलकाधिपति कृष्ण सुदेव माता जी हृदय भितर जी अच्छा समस्त प्राणीकर हृदय रे
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य ଶୁଣି अर्जुन ପାରିଲିନି तिष्ठति। ପ୍ରଭୁଜୀ ଥରେ ଶୁଣୁଛି ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସିଏ କଣ ଗୋଲକ ଅଧିପତି କୃଷ୍ଣ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ସେ କିଏ? ସେ ନା ଯସ୍ୟା ସାଂସ ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶର ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା? ଚାରିଟା ଆସିଲା। ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶର ଅଂଶ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତଥା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳ ରୂପରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रपात की जय। उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। समस्त को दंडवत प्रणाम। कार किसी प्रश्न अच्छे कि?